جی بھائی سیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ صاحب؟ الحمدللہ. عامر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر صاحب بھائی آپ سنائیں. اچھا ہم 2 کالر کو اور لیں گے. جی بھائی. جی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے مصلحت اور بزدلی ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ عامر میں بھائی اس طور پہ میں آپ سے اس طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں آپ کا پڑوسی ہوں، تقریباً اسی برابر میں رہتا ہوں مصعب. اچھا جی اکبر شاہ خان صاحب ہسٹورین کے شہر سے. اچھا 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 ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. مزید نام نہیں تو لے. میرے ساتھ مصعب میرے ساتھ 2 واقعات تو بہرحال ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا واقعات ہیں وہ؟ آپ کے ساتھ 2 واقعات ہو. نہیں میں نہیں جانتا. میں مطلب اس طور پہ کہ وہ جو آج کل ہو رہا ہے موب لنچنگ کے طور پہ. اچھا آپ کے ساتھ. جی جی بالکل. ہو انا للہ و انا. اور آپ تھوڑا سا اپنی سٹوری شیئر کیجئے جی اگر کر صاحب میں سکیں. یہ کہنا چاہتا ہوں جی قیصر بھائی سے بھی پچھلی بار وہ سیفرن ٹرر پہ جو انہوں نے کہا تھا وہ جی ایکسٹریم کی تھی، اس پہ بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے اس ٹائم پہ منع کر دیا تھا. بہرحال وہ یہ تھا کہ ایک جگہ ہم لوگ کھانا کھانے گئے تھے. میں مظاہر سے پڑھا ہوں ویسے. اچھا جی 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 یہ ماشاء ہوا تھا کہ میں گھر آیا ہوا تھا چھٹی پر جی. جب CAA کے پروڈکٹس چل رہے تھے. اچھا جی تو میں گھر آیا ہوا تھا تو وہ ایک جگہ ہم لوگ ہمارے دوست تھے کچھ، وہ کھانے کے لیے لے کر گئے مجھے کہ بھئی آپ بہت دن میں آئے، چلیے کھانا کھانے چلتے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہاں اس وقت میں باہر آگ جلی ہوئی تھی تو ہم لوگ وہاں ہاتھ سینکنے لگے. کافی لوگ وہاں کھڑے تھے جو غیر مسلم بھی تھے. ان کے ساتھ بات چلتی رہی، بہت اچھے سے ان لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا، بات کرتے رہے، حضرت جی، حافظ جی، مطلب جو بھی وہ بولتے ہیں، جناب، حضرت. بہرحال ٹھیک ہے. اچانک کیا ہوا کہ وہ ایک وہاں وہ رکھا تھا، آپ تو اگینسٹ میں چل رہے تھے، وہ ایک سپورٹ میں ایک وہ نکال رہے تھے نا پمفلیٹ ٹائپ، تو وہ گر گیا میرے ہاتھ سے اچھا. آگ میں. اور بس انہوں کا کیا تھا کہ واللہ عالم کہ وہ ان کے ساتھ میں نے کیا کر دیا. جی پمفلٹ میں کیا تھا؟ پیمفلیٹ میں کیا تھا؟ پمفلیٹ میں وہی کہ آپ ہمارے سپورٹ میں آئیے. یعنی وہ CA کے سپورٹرز کی طرف سے تھا پمفلیٹ؟ جی 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 وہی اچھا گورنمنٹ کے. اچھا تو جی وہ جی آپ جی کے ہاتھ میں تھا، وہ گر گیا. یعنی اس میں ان وہ کے خلاف کوئی بات نہیں تھی نا؟ ان کے خلاف کوئی بات نہیں تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ، اور میرے ساتھ 2 بندے اور تھے، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے ایسا کیا کہ انہوں نے مجھے پکڑا اور وہ 10-12 لوگ 15 لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے، جو مجھے ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک جناب، حضرت اور مولانا صاحب اور فنا صاحب کہہ رہے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ میرے اوپر لپٹ پڑے. اور قریب تھا کہ وہ شاید کچھ نہ کچھ کرتے. بہرحال میں نے میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے، کیونکہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس ٹائم، 15-20 لوگ تھے، اور ہوٹل بھی بہرحال انہیں کا تھا، ڈھابا جو تھا. تو انہوں نے جو ہے میرے ساتھ یہ کیا کہ وہ قریب تھا کہ وہ مارنے والے تھے، لیکن جو ہمارے مارکیٹ والے تھے پاس میں، مجھے جانتے تھے بہت اچھے سے، تو انہوں نے آ کے بچا لیا. ایسے ہی میرے ساتھ سہارنپور اسٹیشن پر بھی ہوا تھا ایک مرتبہ. اچھا وہاں لیڈی نے کیا تھا. اوکے. اچھا مطلب اس وہ طور اس کی پہ نیوز بھی کہ بنی تھی نا، سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا نا وہ. جی وہ سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا نا، وہ جو لیڈی نے کیا نہیں تھا نہیں نہیں وہ نہیں آیا نہیں تھا. نہیں سب اچھا وہ تو نہیں کیا تھا. اصل میں نے گھر پہ بھی میرے 6 مہینے بعد پتہ چلا. وہ اصل میں گھر پہ بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ گھر والے پھر وہ کہیں جانے نہیں دیتے. جی تو مطلب اس طور پہ کیا کہیں، آج جاننے والے کی بھی مصلحت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، مطلب اس میں کیا فرق ہے کہ بزدلی اور کیا مصلحت میں واقعہ کیا ہوا تھا؟ فرق ہے. سہارنپور والا کیا واقعہ تھا لیڈیز والا؟ سہارنپور والا واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک لیڈی تھیں. بہرحال وہ تو مار دھڑ والا نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی کہ میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گیا، چھٹی میں ہم جا رہے تھے، تو ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاتے ہی انہوں نے مجھے کہیں اور کا ٹکٹ دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ کا چاہیے، آپ مجھے وہاں تک کا دیجیے جو میری سٹی ہے. انہوں نے کہا تم لوگ جاہل ہوتے اور تمہاری ایسی اور ویسی، اور پتہ نہیں کیا کیا اڑگم تھڑگم جو وہ ذہن میں خناس بھرا ہوا ہوتا ہے سب انہوں نے نکال دیا.
ऐसे बहसीयत एक मुस्लिम यानी मुस्लिम के तौर पे बहसियत उन्होंने कहा। हाँ, बिल्कुल चूँकि वो बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल नज़र आ रहे थे ना, और नफ़रत ये है कि दाढ़ी टोपी में अगर कोई मुसलमान है, तो ये जी लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं फ़ौरन, हम्म बिल्कुल साहब हम्म और आपके वो उस एहसास तुम दाढ़ी कमतरी में आकर ये लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, तुम अल्लाह ताला मुल्ला ने ऐसे आपको बताओ बचाया है। बिल्कुल साहब कि आप लोग वो तुम लोग जो होते हो दाढ़ी वाले होते हो और तुम्हें वो कुछ जानते नहीं हो, तुम लोग जाहिल होते हो और ये होते हो वो होते हो। बहरहाल मैं जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास गया मैं कि नौकरी खा जाऊंगा मैं तुम्हारी। तुम जाहिल समझते हो, क्या समझते हो तुम लोग? हुँ, मतलब कोई भी मुंह दाढ़ी उठाए चला आए और कुछ भी कह दो उसको, हुँ, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? बहरहाल जी, वो हाथ पैर जोड़ के गई, लेकिन बहरहाल कई मर्तबा ऐसा हो चुका और ये होता रहता है। मेरे खुद के दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि दिल्ली के अंदर कि उनको उसमें बस में खड़े थे वो, सिटी बस में, और उसने कहा कि वो मेरे ऊपर मेरे पेनिस लगा रहे हैं वो, हुँ, हम्म और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मतलब ऐसी सोची समझी साजिश होती है, वो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आते हैं। और औरतें, जैसे औरत को हम आम तौर पे ये समझते हैं कि भाई ये तो बड़ा दिल की बड़ी वो नर्म मिजाज होते हैं लोग और बहुत समझते हैं, लेकिन ऐसा बहरहाल होता नहीं है। मैंने जो अपना आजमाया है, हमारे कौमी ऊपर सतह सी पर डबल ए के कोटे कौमी सतह पर व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से जो नफ़रत भर दी गई है और गुज़िश्ता 7-8 सालों के अंदर ये सब हुआ है, वरना उससे पहले इक्का-दुक्का वाक़यात हो जाते थे, फ़सादात भी हो जाते थे, सब चीज़ें चलती रहती थी। ज़ाहिर है कि एक घर में जब 2 भाई रहेंगे तो नाइत्तेफ़ाक़ी होगी, झगड़े-वगड़े भी हो जाएँगे, कभी बात बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। लेकिन जो सूरत-ए-हाल जी, अब हुई है, जो खलीज एकदम पाट दी गई है, खलीज बना दी गई है, जी, ये सूरत-ए-हाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। यानी हिंदू भाइयों को ये सोचना चाहिए कि आप 20% अवाम को तकलीफ पहुँचाकर अगर आप चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, मुमकिन नहीं है। आपको उनको वो मकाम और वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। वो 1% 2% नहीं है, वो 20% है, और उनकी सलाहियतों को भी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस तरह के अफराद आते हैं, जैसा कि हमारे पास ये भाई बैठे हैं, और इनका एक तजुर्बा नहीं है, कई-कई तजुर्बात ये अपने बता रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे। तो रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर उनमें जब आपके ताल्लुक से ये एहसास होगा और हमसे आके ये सवाल होगा कि ये बताइए कि बुज़दिली और मसलहत में क्या फ़र्क है? तो आप ये समझ लीजिए कि अंदर आग जल रही है और उस आग को आपने जलाया है। ये तो बिल्कुल सीधे-साधे आदमी हैं, अपने पढ़ने-पढ़ाने से काम रखने वाले आदमी हैं। वो रेस्टोरेंट भी गए तो आप ही के यहाँ गए खाना खाने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या एक हिंदू के रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। वो आप ही लोगों के रेस्टोरेंट में गए। उनके दिल में तो ये बात है, और आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप उनकी जान लेने के दर पे हैं। तो जो आदमी विक्टिम होता है ना, तो फिर रद्द-ए-अमल के तौर पर उसके ज़हन में ये सवाल नेचुरली आता है कि मुझे फ़र्क बताया जाए बुज़दिली और मसलहत के दरमियान। फिर हम ऐसे लोगों को मुझे अब रोक नहीं समझ आई। सकेंगे। हम्म, मुझे जी, इनके जी, जी, सवाल की अब मुस्तफ़ा समझ जी। आई है। मैं भी नहीं समझा था इन्होंने ये सवाल क्यों किया है। मैं बहुत हैरान हुआ की बात सुन के। बहरहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अफ़सोस ही कर सकता हूँ, और बहरहाल शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया, 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा बचाया। हम सबको इसी तरीके से बचाए, ऐसे दहशतगर्दों से बचाए और उनकी दहशतगर्दी से बचाए। तो मैं तो इसीलिए उस माहौल में रहना भी नहीं चाहता हूँ। चूँकि जब आदमी आदमी को सबसे ज़्यादा क्या अज़ीज़ है? उसकी जान अज़ीज़ है ना। हम क्यों ऐसे माहौल में रहें कि जिस माहौल में हमें ये खतरा हो कि कहीं पीछे से कोई दहशतगर्द आ जाएगा, आगे से 5 दहशतगर्द आ जाएँगे। हम तो ऐसे माहौल में रहना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बस दुआ हिफाजत की और दुश्मन से जो यानी शर से पढ़ने की। हम तो नहीं दुश्मन इनको समझते, बना लिया है तो इनकी अपनी मर्जी है। वो दुआएं हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम, वो दुआएं भी पढ़ें भाई। ठीक है, इस वक्त ये मत दुआ के साथ अपनी हिफाजत फरमाएं और कोशिश करें कि एहतियात लो प्रोफाइल ही रहा जाए। ये ज्यादा बेहतर है जी, ऐसी जी, जगहों पे। चलें, बारकल्लाह फ़ीकुम। बिल्कुल बहुत मुस्तफ़ा शुक्रिया। जी। अच्छा हजरत, ठीक है मौलाना? ठीक है सर। जी, इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अब तो साहब घर वाले भी बाहर भेजने तक से कतराते हैं। नहीं, ये समझ सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ, ये एक फ़ितरी चीज़ है। ये जी, जी, जी। फ़ितरी चीज़ है, कई और घरवालों का कई ज़ाहिर है कि अच्छा आप अपने घरवालों के लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ आप ही होंगे ना। तो ज़ाहिर है कि वो जी, आपकी फ़िक्र बिल्कुल। की वज़ह से वो ये कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह जी, ताला ने जी, जी। आपकी हिफ़ाज़त की है, आगे आगे भी करेगा। जी, जी, साहब जी। मतलब कई मर्तबा तो ऐसा होता है इंशाल्लाह। साहब कि मैंने यहाँ तक कि मेरे ज़हन में आया है कि अज़ाइलम अप्लाई कर दिया जाए और कहीं भी आप जाए। करें, आप करें।
وہ صاحب لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ تو بہرحال مجھے پتہ نہیں یہ تھا تو نا خیر اصل مجھے میں. بھی نہیں پتا، لیکن بہرحال آپ ایسی جگہ سے کہ جہاں دیکھیں آپ مینٹلی بتا رہا ہوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور بہت سے مسلمانوں کو، ظاہر ہے کہ سب مسلمان کو میں یہ مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ آپ کا کیس ایک یونیک ہے، آپ جب آپ ہر ایک آدمی کو سسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھیں گے، شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، یار پتہ نہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو ایسی جگہ سے نکل جانا بہتر ہے. کچھ سالوں کے لیے آپ کو کہیں اور چلے جانا چاہیے.